तारीफ हो, धन्यवाद हो अज अच्छे समय ली फिर अपनी हजूरी बैठाया। अस तेरे वचन सुनिए खुदावंद और अपने आप को जांचिए खुदावंद, और खुदावंद तेरी इच्छा दे बन जाइए। बड़ा फजल कर खुदावंद। और खुदावंद जो लोग बैठ गए उन्होंने धन्यवाद, जो रस्ते च बंदना जहाँ तरह बंदों तो आज़ाद करके लैके आओ। थोड़े पुत्र दूत रखवाली कर, पुत्र आत्मा मदद करे खुदावंद। और खासकर प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो लाइव सुन गए खुदावंद, जो सुन जा रहे हैं खुदावंद, जो बैठ गए हैं सबना लिए तेरा धन्यवाद। सबना बड़ी आशीष मिल जाए। अपने वचन का प्रकाश तीसरे सोचो करो, थोड़ा पुत्र आत्मा मदद करो यीशु मसीह नाम। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अज मैं मैसेज पाया सीगा भी 8 बजे बंदगी होगी, क्योंकि असी गए हुए सी किते करके फिर असी शुरू जल्दी कर लिया, कोई गल नहीं। हालेलुया। सो आप मिलाप की तंबू के जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के दरम्यान पर्दा है उन्होंने देख रहे हैं। और वो तो पहला आप देखा सीगा बैंगनी रंग का बारे में, और वो सारा निचोड़ असी देखा कि असी इस रंग को किदा प्राप्त करिए या साढ़े च रंग कि बनूगा। बैंगनी रंग सीगा दूसरा नंबर, और वो आप देख रहे थे ईश्वरीय महिमा। और वो आप 7 गल्लां देखा जिहड़ियां असीं करनियां। वो की है, हनेरे के कामां ते जय पाउणी है। नंबर 2 शरीर के कामां ते जय पाउणी है। नंबर 3 दुख उठा के प्राप्त कर सकते हैं, और निंदा उठा के प्राप्त कर सकते हैं इस रंग को। और फिर सलीब, अपनी सलीब उठा के और खुदी का इनकार करके और मसीह विच जड़ फड़ के या वचन विच जड़ फड़ के। हालेलुया। फिर आप तीसरे पर्दे के बारे शुरू किया। तीसरा रंग है लाल रंग। किहड़ा रंग है पर्दे का? लाल। सो लाल रंग जिहड़ा आ वो दास नूं अते बलिदान नूं दिखाउंदा। किहनूं किहनूं दिखाउंदा है? दास नूं और बलिदान। हालेलुया। क्योंकि लाल रंग जब बलि हुंदी ते लहू बहिंदा उस चीज नूं। और दास के विषय विच किदां आ, जिहड़ा दास अपने मालक दे नूं समर्पित कर दिंदा अपने आप। हालेलुया। बन्निया होया दास की तरह जदों वो अपने आप नूं दे दिंदा। और इत्थे आपां देखिया यशाया 52:13 विच यहोवा दा दास है ना। ये जिहड़ा दास है इत्थे आपां जिहनूं देखण दे आ पर्दे दे विच, वो किहड़ा है? यहोवा दा दास है, ना कि शैतान, मनुख या पाप दा दास या सेवक। यहोवा दा सेवक। पर मसीह वो सेवक है जिस बारे भविष्यवाणियां हुई। हालेलुया। एक ऐसा वैसा दास नहीं है। प्रभु हुआ परमेश्वर है खुद। हालेलुया। जिन्हें रूप किहदा ले लिया है? दास। हालेलुया। और इस संसार वालों चुनिया नहीं गया, संसार विचों लिया गया नहीं। ये दास जिहड़ा है स्वर्ग चों। किथों? स्वर्ग चों। और ये बारे जो भविष्यवाणियां हुई जो वो देखते हैं तो फिर सानू हैरान होना पैंदा कि मालक और सृष्टिकर्ता अपने आप को दास के रूप दे विच भी लैके आया। मतलब असीं कह सकते कि दास की की कंडीशन होंदी, दास की की दशा होंदी, दास की की भावना इमोशनस होंदे आ, वो सारे विचों की होया गुजरिया है। हालेलुया। यानी कि ये ऐसा मालक नहीं जिहड़ा दास की दशा नूं समझ ना सके। दास की सारी हालत नूं की करदा है? जानदा। जिद्दां वो बीमार की सारी हालत नूं जानदा, क्योंकि उन्हें उस रोग नूं अपने विच की कीता लिया। हालेलुया। आ जाओ। यानी कि किसी भी गल च वो वैसे ही कोई भी गल नहीं दूसरे ते था वड्डा, दूसरे नूं कहंदा वो उहदे विचों निकलिया है। हालेलुया। सो आओ इस सेवक के विषय जिहड़ियां भविष्यवाणियां होईयां आ वो की आखदियां आ। यशाया 7:14 आए।
ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुअल रखेगी। हाँ, हालेलुया। सो ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਲਿਖ ਲਓ, ਕੁਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਠਹਿਰੂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 9:6 और 7 भी देखिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। दोबारा आ जाओ, इन्हें थोड़ा चाप के जाने शुरू करो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, साडे लिए एक बालक उत्पन्न होया, हमें एक पुत्र दिया गया, सानू एक पुत्र दिता गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ, ये दास दी किदां दी एक कंडीशन है। ये दास दे उत्ते असल दे विच की आ? प्रभुता उहदे कंधे ते आ, यानी कि प्रभुता वाला एक की आ भला दास है। हालेलुया। सो प्रभुता उहदे कंधे ते होगी, मोढे ते होगी। हाँ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। इस दास का नाम की है? अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। यानी कि दुनिया का कोई भी दास इस दास का मुकाबला कर सकता नहीं, इस दास वालियां खूबियां रख सकता नहीं, रखिया वाला है ही नहीं। प्रभुता उहदे कंधे ते आ ते उहदा नाम की है? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, ਉਹਦਾ ਨਾਮ। और पहली गल ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਦਾਸ ਦਾ अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। पराक्रमी परमेश्वर ने अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਦਾਸ। हालेलुया। हालेलुया। सो अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है। हाँ, अनंत काल का पिता, अनंत काल का किया पिता है। हाँ, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी। हाँ, और उसकी शांति का अंत ना होगा। हाँ, इसलिए ये उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हाँ, 7 तक हो गया। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हाँ, ये सब कुछ जेड़ा होना है ना,
ਕਿਹਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ ਆ? ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਅਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ? ਕੁੱਲ ਅਖਤਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਯਸ਼ਾਇਆ 42 ਉਹਦੀ 1 ਹੈ। मेरे दास को देखो, हाँ, जिसे मैं संभाले हूँ, हाँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हाँ, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। हाँ, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। हाँ, इस दास ते परमेश्वर दा आत्मा है। ते परमेश्वर दा आत्मा है। मैनू ये शब्द जिहड़ा सी इन्ना चंगा लगा कि असीं अपने स्टेज के ऊपर पिछली दीवार ते ही ये शब्द लिखता, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, यानी कि परमेश्वर का आत्मा मेरे उत्ते। हालेलुया। सो ये दास हुआ। पहली गल ये दास नूं दिखाउंदा ना, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਾਸ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਭੁਸ਼ ਵਕਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। कुछ वक्त किहदे बारे गल कर रहा है? खुदा दी आवाज के बारे। खुदा की बोलिया, देखो मेरा दास। हालेलुया। और इन्होंने असीं डीपली जो इन्हां वचनां नूं लवांगे, असल दे विच वचन जिहड़े देहधारी कर दिते गए है, यसू जिहड़ा देहधारी करता गया है, प्रकट कर दिता गया। जो कुछ भी भेद प्रकट कर दिता गया, प्रकट करन दा परमेश्वर दा प्लान किया। जो मैं प्रकट कर दिता है ना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਂਝੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਉਮਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। परमेश्वर का भेत साडे ते खोल देण दा मतलब ये नहीं कि असीं ज्ञानी हो जाइए या ज्ञान दे विच घमंडी हो जाइए। ਉਹਦਾ ਭੇਤ खोल देण दा मतलब है भाई आ जिम्मेदारियां हुण तेरे सिर ते ही। देखो मेरा दास, जिद्दां मैं ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ना, इदां ही ਇਹ आवाज मेरी एक दिन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी होनी है। देखो मेरा दास। हालेलुया। है ना? देखो मेरा दास। इसे प्रकार साढ़े ते होनी गल जदों असीं ओहदियां गल्लां नूं समझदे समझदे अपने ते अपनाउंदे जावांगे। आ जाओ यशाया 52 अध्याय ओहदी 3 आयत। यशाया 52 अध्याय ओहदी 3 आयत। क्योंकि यहोवा यो कहता है, तुम जो सेठ में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। हाँ, 52 दी 3 है ना? ठीक है। 53 दी 11 भी देखो।
हाँ अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास हाँ। बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा हाँ। और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हाँ लिखो, ये दास बहुतियां नूं धर्मी ठहराएगा। ये दास की करूगा भी बहुतियां नूं धर्मी ठहराऊगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਚਿਆਰਾ ਦਾਸ ਆ, ਸੱਚਾ ਦਾਸ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾਸ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਪਰ ਇਹ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਸੋ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਊਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 65 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। ਯਸ਼ਾਇਆ 65 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 आयत। यहोवा यूं कहता है, हाँ। जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर जाता है तब लोग कहते हैं उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशीष है, तो उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों का नाश ना करूंगा। हाँ हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਿमित्त ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਦਾਸ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਉਣਗੇ ਦਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਚਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਲਿਖੋ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਦਾ ਆ, ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੜਪਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਭਲਾ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ। ਇਬਰਾਨੀ 5:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੇ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਦਾਸ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ 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 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 52 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। देखो मेरा दास हाँ। बुद्धि से काम करेगा। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਸ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। देखो मेरा दास हाँ जी। बुद्धि से काम करेगा। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬਈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਹਾਂ। वह ऊंचा हाँ। महान और अत महान हो जाएगा। ਉੱਚਾ ਹੋਗਾ, ਮਹਾਨ ਹੋਗਾ ਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਦਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤ ਮਹਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ 15 ਆਇਤ ਵੀ वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਤੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਸ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ। और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ। क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे हाँ। जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं ਹਾਂ, आया। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी हाँ। जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੰਤ ਪਹਿਲੂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਨੰਤ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਤ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੂ। ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਟਾਈਪ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। यशाया 52 अध्याय फिर 13 तो 15 पढ़ ली दोबारा। देखो मेरा दास हाँ। बुद्धि से काम करेगा। हाँ। वह ऊंचा महान और
महान हो जाएगा। हाँ, फिर 15। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया। और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। लिख लो ये वास्ते, बात समझ ना भी आवे तो उस बात फिर डिस्कस कर सकते। लिख लो। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ इस तरह नाल किया गया है। क्योंकि ये प्रभु दी महिमा कीते जान तो बिल्कुल पहला दा चरण है। दोबारा फिर पढ़ लो ताकि पिछली गल समझ आ जाए। ये 13 तो 15 पूरा ही पढ़ो, विच जेड़ा 14 है ना उन्होंने भी देख लो। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। हाँ जी। वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था। की हो गया भला? ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। वैसे ही बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे। बस ਹੁਣ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜਾ ਚਰਨ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਚੋਂ ਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਲਾ? ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਣਦੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ 52 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਹੈ। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। फिर 53 यशाया 53 अध्याय 1 ਤੋਂ 12 आए। जो समाचार हमें दिया गया। आज सुन लियो, ध्यान देना, फिर बाद ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 52 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 53 ਅਧਿਆਏ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। 53 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 12 ਆਏ। ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਹਮੇ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸका किसने विश्वास किया? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? और यहोवा का भुजबल किस पर
प्रकट हुआ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ क्योंकि वह उसके सामने हाँ। अंकुर की नाई हाँ। और ऐसी जड़ के समान ਹਾਂ उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले हाँ। और उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी हाँ। कि हम उसको देखते हाँ। और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा हाँ। कि हम उसको चाहते ਚਾਹਤੀ वह ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ देखते ਉਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ वह तुच्छ जाना जाता ਤੁੱਛ ਜਾਣਾ ਗਿਆ मनुष्यों का त्यागा हुआ था ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਲਾ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤਿਉਗ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਲੀਬ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਐ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ वह दुखी पुरुष था ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਝਾਂਕ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਦੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਜੀਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ रोग से उसकी जान पहचान थी ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਲਾਨੀ ਦਰਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਪ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਥਾਂ ਤੇ 20 ਥਾਂ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਠੰਡ ਦਾ ਆ ਇਹ ਫੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾ ਹਵਾਵਾਂ ਮੌਸਮ ਕੀ ਆ ਠੰਡਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ ਭਲਾ ਆਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰ ਆ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਭਲਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ
ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਸਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, वह तुच्छ जाना गया। ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਦਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁੱਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦਾ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਹੀ। ਹੀਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਭਲਾ, ਚਮਕ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਜੇਕਰ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਖੋਦ ਖੋਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੀਰੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। वह तुच्छ जाना गया। ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਗੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। और हमने उसका मूल्य ना जाना। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹਿ ਲਿਆ। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਠਾ ਲਿਆ। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਆ ਆ, ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਘਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ 100 ਵਾਰੀ ਕਹੋ, ਬਣਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਭਲਾ, परमेश्वर का ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, परमेश्वर का मारा कूटा ਹਾਂ, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ਹਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ।
हाँ कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो ਉਹਦੇ जाएं। ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ हम तो सब के सब हाँ। भेड़ों की नाई भटक गए थे। ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया हाँ। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਪਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ मैं सताया गया ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ तो भी मैं सहता रहा ਸਹਿਤਾ ਰਿਹਾ और अपना मुंह ना खोला। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ वह ਕਿਉਂਕਿ भेड़- ਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਦਾਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਭਲਾ ਬਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਆ ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦਾਸ ਔਰ ਕੀ ਆ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ वध होने के समय ਹਾਂ वह भेड़ ऊन कतरने के समय हाँ। चुपचाप शांत रहती है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ अत्याचार करके हाँ। और दोष लगाकर हाँ। वह उसे ले गए। ਹਾਂਜੀ उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया हाँ। कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। ਹਾਂ मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण हाँ। उस पर मार पड़ी हाँ। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। हाँ। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। हाँ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था हाँ। और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली निकली थी तो भी यहोवा को यही भाया भाया कि उसे कुचले। ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਹਾਂ उसी ने उसको रोगी कर दिया। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जब तो उसका प्राण दोष बलि करे हाँ। तब वह अपना वंश देखने आएगा। ਹਾਂ ਪਾਏ वह ਦੇਖਣੇ पाएगा देखने पाएगा। हाँ वह बहुत दिन जीवित रहेगा। रहेगा उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर हाँ। उसे देखेगा हाँ। और तृप्त होगा। हाँ। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास हाँ। बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। हाँ और उसके अधर्म के कामों का बोझ हाँ। आप उठा लेगा। हाँ। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। हाँ। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। हाँ। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। हाँ। वह अपराधियों के संग गिना गया। हाँ। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।